السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے مقدس اور پاکیزہ کتاب قرآن پاک ہے کہ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حق سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس، جو فصاحت و بلاغت کا گھاٹے مار کا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور بالغ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجیے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کرتا ہوا حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انتخاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادبا اور شعراء حیران و پریشان رہ گئے کہ جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سلام و ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثال پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے وادیوں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو درد و غم دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت توازن خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فراحت و بشارت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جڑے چمن میں باہر پیدا ہوئی۔ افسوس آج ہم نے اس قرآن پاک کی دامن مقدس کو ترک کر دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت اور رفعت کا تاج تھا، ذلت اور رسوائی کے غار میں جا گری۔ آج کے اسلام دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے بننا بے سود ہے۔ افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی چھتوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر کر جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا آخری مقام و ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت پر پہنچ۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن رب کائنات کا سب سے مقدس اور پاکیزہ کلام ہے اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کو اتارنے والا امین، جس کے ذریعے نازل کیا گیا وہ بھی امین، جس ساتھ میں نازل ہو وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہو وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہو تمام مہینوں سے افضل اور جس رات میں نازل ہو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کی تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالیٰ شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن داز بنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ والدین کو اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا، ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم موجود ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی بدولت نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، یہ قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو
कहता, लेकिन जब कुरान आया जिनका नाम जोहरा अरब था उनका नाम सहाबा इकराम हो गया। जिस जमाने का जिनको नफरत से याद किया जाता था उनको रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ान का एजाज मिला। जिस जमाने का नाम जहलत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वो मुद्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी ताकत और कुव्वत से ऐसी रेस हो गई कि जिसने कैसर और किसरा के गुरु को खाक में मिला दिया कि बड़ी से बड़ी सल्तनत और हुकूमतों का तख्त उलट दिया। मोहतरम दोस्तों, कुरान आया तो ज़बान व मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो हमने मसाइल का पैगाम आया, कुरान आया तो मजहब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो कैसर और किसरा का गुरु खाक में मिला, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो इंसान के मुजाहिद खुदा के परस्तार बने, कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला, कुरान आया तो गुलिस्तान को हुस्न बाहर आता हुआ। हाँ, मुझे कहने दीजिए, कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो तारीकी का पुर हुई, कुरान आया तो अमन और सलामती आई, कुरान आया तो दम तोड़ दी इंसानियत को दर्द को मिला, कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। मगर अफसोस हमने उस कुरान पाक की दामन मुकद्दस में तब्दील कर दिया, उसकी तालीमात को भुला दिया। नतीजा यह हुआ वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और अफात का ताज था जिल्लत और रुसवाई के गैर में जा गिरी, वो कौम जिसका कामयाबी आगे बढ़ के इस्तेमाल किया करती थी आज नाकामी मुकद्दर बन गई। वो कौम जिसके एक आवाज पर अफ्रीका के रहने वाले जंगल में खूंखार दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया था आज एक चींटी भी उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं। वो कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनत का परिधान जान दिया था आज गुलामाना जिंदगी बसर कर रही है। वो कौम जिसको कभी तारीख नाजा थी आज मातम कुरा है। वो कौम जिसकी माजी रोशन और ताबनाक थी आज हाल मुस्तकबिल उसका तारीख है। मुसलमानों समझो और होशियार हो जाओ, पुराने पाक से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। हाजिर जलसा जानिसार साहब रज़ी अल्लाह अन्हु के कुतुब खाना में कुरान पाक के अलावा हर किताब ना थी, इसी को लेकर आगे बढ़े और कामयाबी उनके कदम चूमती गई। वो कुरान ही था जिसकी बरकत से बदर के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत पलट दी। आज हम करोड़ों में है लेकिन दूसरी कौमें हम पर सवार है। जान हमारी महफूज नहीं, मान हमारा महफूज नहीं, इज्जत आबरू से हमारी खिलवाड़े, ना हमारे मसाजिद महफूज है ना हमारे मदारिस महफूज है। जुल्म और सितम की चक्की हमारे लिए घूम रही है। मुसलमानों एक वो दौर था कि मुसलमानों का मुकाबला हमाद बिन वलीद से होता है। वो दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के पास ताकत और कुव्वत है। 60,000 फौज का लश्कर जर्रार है, मुसलमानों की फौज 10,000 है। इस्लामी फौज के कमांडर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों को इसका भी इल्म नहीं कि दुश्मन के पास कितनी तादाद है। मशवरा होता है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा जाता है आप 300 आदमी लेकर जाए और मालूम करे दुश्मन की फौज क्या है, उनके पास तादाद क्या है, उनके पास सामान क्या है। साहिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानी कुव्वत देखिए, फरमाते मेरे साथ 300 आदमी की जरूरत नहीं, सिर्फ 30 आदमी का दीजिए। साहबा रज़ी अल्लाह ने फरमाया आपकी ईमानी कुव्वत आपको मुबारक हो, लेकिन ये दुनिया दारुल अस्बाब है, 30 आदमी तुम ले दे, चुनाव कम अज कम 7 आदमी ले जाए। चुनाव 30 आदमी को और इजाफा कर दिया गया और ये इस्लामी फौज तो मुख्तसर सरकार का आगे बढ़ा। चंद मील के फासले पर मालूम होता है आज ये दुश्मन का लश्कर है जिसकी तादाद 60,000 है। इस्लामी फौज के कमांडर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की ईमानी कुव्वत जोश में आई, फरमाया मेरी राय है इधर मुंतज़िर साहबों की इत्तला की जरूरत नहीं, इनके मुकाबले के लिए हम काफी है। सबने एक साथ एक जुबान होकर कहा हमें शौक़ की शहादत है, जब शहादत सामने हो तो दुश्मन की कसरत तादाद से क्या परवाह करना। इस्लामी फौज को मुजाहिद आजम सब बनाता है, आगे 60,000 का लश्कर है। हमारा बीमारी आगे बढ़ता है और कहता है हम तो समझे थे मुसलमान बड़े समझदार होंगे, लेकिन मालूम होता है तुम्हें हमें को 60,000 से लड़ने के लिए 60 आदमी लेकर आए हो। जाओ हम तुम पर रहम खाते हैं और 2-2 बुरी खजूर और चंदा शर्मिया देते हैं, क्यों अपनी जान को जुल्म करने आए हो। जाओ चले जाओ यहाँ से। दोस्तों जिगर पर हाथ रखिए और सुनिए, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते तू वाइस बनकर आया है या कमांडर बनकर आया है, तुझे शर्म नहीं आती अपने बुज़दिलों को वास के पर्दे पर छिपाता है, तुम्हें लड़ने की ताकत और कुव्वत नहीं है। इस्लामी मुजाहिद की इस ललकार को सुनकर हमाद बिन वलीद जोश में आता है और कौम को कहता है पकड़ इन 60 आदमियों को। चुनांचे 60,000 का हमला होता है, साहब रज़ी अल्लाह अन्हु में घुस जाते हैं। रावी कहता है रसूल खुदा के वो जाबाज सिपाही घुसते हुए तो नजर आए, फिर पता नहीं कहाँ गए, सिवाय तलवारों की चमक और खचाखच के सिवा कुछ नजर न आता था। सिर्फ 3 घंटे में जंग का फैसला हो जाता है। तारीख शाहिद है, जमीन व आसमान गवाह है कि साथ ने 60,000 का मुंह फेर दिया। हजरात मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन सी चीज है जिसने साहबा रज़ी अल्लाह ने ताकत और कुव्वत पैदा की। मोहतरम दोस्तों यही वो कुरान है जिसने 1 को 1,000 पर भारी कर दिया। किसी ने सच्ची कहा है वादाए गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, वादाए गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो बुखारी नहीं कुछ कसर है ईमान में। मोहतरम हजरात अगर हम भी माजी की तरह अपने हाल मुस्तकबिल को रोशन और ताबना बनाना चाहते हैं तो हमें कुरान पाक से वाबस्ता होना होगा, मुझे अपने
سینے سے لگانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح اپنے حال و مستقبل کو روشن بنائے تو قرآن پاک کے تعلیمات کا عمل کرنا ہوگا. خدا نخواستہ آج ہم نے 2 پیسے کی لالچ میں اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر ہی رہی, تو یاد رکھو خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا. اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن سیکھنے, سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ماشاء